Suppose we want to try to solve or to plot a function f of x such that absolute of 1 minus absolute of x for the domain, suppose minus 3 to positive 5, suppose. We want to plot the figure of this function by using Mathematica. Absolute value of 1 minus absolute of x. Okay, let's proceed on. So to plot this two-dimensional figure, we need to use the command plot, capital P LOT, plot, third bracket. Then at first we need to define our function. Here the function was absolute value. So how to write the absolute function in Mathematica? To write down the absolute function, we need to write capital A B S, abs, absolute air abs, then third bracket, absolute of our function was 1 minus, then again abs, third bracket, x. It was our function. Okay. F third bracket click. So in Mathematica, to define absolute function, we have to write down capital A B S, absolute abs, then obviously we need to write third bracket. Inside this third bracket we need to write down the expression of absolute function. For example, if we have x square minus x, suppose, then obviously we need to write down this expression x square minus x inside this third bracket of f's function. So this way we have defined or write down our desired function, comma, after comma we need to mention the variable along with its domain, suppose minus 3 to positive 5. Now if we run this, then we'll get the desired figure of this function. This is the plot function of absolute 1 minus absolute of x. Now we may improve the quality of this figure by using by providing the title of this graph and also labeling the axis, okay, that we have earlier classes studied. Now today we will study some further commands. For instance, suppose let's try another one. Suppose we have several functions. First one is y equals to 1 plus sin x. 1 plus sin x when the domain for this is x less than or equal to 2 pi. Another function y equals to
2 plus sin x whose domain is different from the other first one. Here domain is 2 pi to 4 pi. Again, we have third function, that is y equal to 3 plus sin x, and its domain is from 4 pi to 6 pi. Suppose we have three functions with three different domains. Now we want to plot these three functions on the same coordinate system or same axis. Okay, this is our target now. We want to plot these three functions, but on one set of axis. আমরা বুঝতে পারছি আমাদের টার্গেটটা কি? হ্যালো হ্যালো, তাহলে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাস বেস করে এটা কিভাবে আমরা এটা সলভ করতে পারি, ফিগারটা আনতে পারি, বলো তো দেখি। প্রিভিয়াস ক্লাসটা মনে করে দেখো। প্লট করে, হ্যাঁ প্লট তো করলে এই যে এভাবে, হ্যাঁ তারপরে 1 প্লাস sin x, 1 2 প্লাস, ওকে দেন স্যার সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করা লাগবে। হ্যাঁ ওকে দেন বলো, প্রসিড অন। 3 প্লাস sin x, হ্যাঁ বলো, শেষ করো। স্যার দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করে মানগুলা বসাবো। মান তো একটা একবার বসানো যাবে, একবার বসানো যাবে, একাধিকবার মান বসানো তো আমরা করি নাই। আমার কথাটা দেখো বুঝছো কিনা। এখানে এই যে এখানে মান একবার দিছি, কয়বার দিছি? একবার। ডোমেইন স্পেসিফাই করা যাচ্ছে একবার, বাট আমরা এখানে দেখতেছি ডোমেইন কি সেম আছে? বলো দেখি আরেকজন কিভাবে 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 প্রসিড করতে পারে। এটা আমরা করছি। যদি ডিফারেন্ট ডোমেইন হয়, যদি সেম ডোমেইন হয় তাহলে ওইটা আমরা যেটা একটু আগে মেনশন করলাম, প্লট ক্যাপিটাল পি এল ও টি থার্ড ব্র্যাকেট, দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে সবগুলো ফাংশন কমা দিয়ে যতগুলো আছে ডিফাইন করার পর, দেন উই নিড টু ডিফাইন অনলি ওয়ান ডোমেইন। সাপোজ এ টু বি, একটা ডোমেইনের মধ্যে যদি সবগুলো ফিগার আউট করতে চাই তাহলে এইভাবে আমরা প্রসিড করতে পারি। সবগুলো ফাংশনই প্লট হবে, বাট অন এ স্পেসিফিক ডোমেইন, একটা স্পেসিফিক ডোমেইনে, ডিফারেন্ট ডোমেইন না। যদি ডিফারেন্ট ডোমেইন হয়, ফর ইনস্ট্যান্স আওয়ার দিস এক্সাম্পল, এই এক্সাম্পলে ডিফারেন্ট ডোমেইন আছে, তাহলে আমরা দেখো শো করেছিলাম। শো দেখো তো মনে আছে কিনা? শো, হ্যালো, জি স্যার, শো ফাংশন ইউজ করেছিলাম, শো কমান্ড। তাহলে ডিফারেন্ট যদি ডোমেইন থাকে তাহলে কিভাবে আমরা অগ্রসর হব? শো কমান্ড দিয়ে। শো কমান্ডের জন্য আমরা তিনটার জন্য তিনটা নাম দেব। সাপোজ ফার্স্ট প্লট, PLOT প্লট, প্রথম ফাংশন। The first function was suppose 1 plus sin not hyperbolic sin x. It was our first function, 1 plus sin x. Okay, am I right? আচ্ছা স্যার, এখানে তো x তো মডুলাস ফাংশন না, তো থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করবেন। এটা তো যে আমরা বলেছিলাম ত্রিগোণমিতিক ফাংশনের সবগুলো ভেতরে ত্রিগোণমিতিক ফাংশন, এটা তো লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম।
sin x, sin 2x, sin 3x এর গ্রাফ। ত্রিকোণমিতিক যত ফাংশন আছে, শুধু সাইন না, সাইন, ট্যান, কট, সাইন ইনভার্স, কন ইনভার্স, ট্যান ইনভার্স, সাইন হাইপারবোলিক, কজ হাইপারবোলিক, সবগুলো পরে যে থিটা, সেই থিটাটা অবশ্যই থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে লিখতে হয়। ইট ডাজন্ট মিন দ্য অ্যাবসলিউট ফাংশন অর সামথিং এলস। ওটার সাথে কোনো রিলেশন নেই। যেমন প্লটের ভেতরে আমরা থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে লিখতে হয় প্লটের কম্পোনেন্ট গুলো। এটা রুল যে প্লট লেখার পর থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে। যেমন সাইন এক্স এর সাইন লেখার পর থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে। সাইন লেখার সময় এস ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে। কজ লেখার সময় সি ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে। এটার যে সফটওয়্যারটা বিল্ড আপ করছে সে ওভাবে ডিফাইন করে দিচ্ছে আগেই, না হলে তো এক একজন এক এক ভাবে লিখবে। সবাই যাতে ইউনিফর্ম হয়, সেম লিখে, সেম স্টাইলে লিখে। সো এখানে সাইন যদি 2 থিটা থাকতো তাহলে ব্র্যাকেট দিয়ে তারপরে 2 থিটা লিখতে হবে। ওকে, দেন আমাদের এখন এই ডোমেনটা লিখতে হবে। সাপোজ x is the variable here. Domain is suppose the domain for the first function was 0 to 2 pi to pi. Okay, suppose this plot is denoted by g1. Now if we want to define the second one by the name g2, plot third bracket 2 plus sine x comma x from 2 pi to 4 pi. Then g3 equals to plot 3 plus sine x comma x comma 4 pi to 6 pi. Now we need to use the show command to show all the graphs on the same frame, on the same axis. Show লেখার পর obviously we need to close or write down inside the third bracket. Third bracket এর ভেতরে লিখতে হবে। So আমরা প্রথমে লিখলাম g1, g1, g2, g3. Now we may run. এবার রান করো। এটা কি আসলো? শুধুমাত্র একটা আসছে, কারণ ফিগার 3টা খুব বড়, রেঞ্জ বড় হয়ে যাচ্ছে, সম্পূর্ণটা কভার করতেছে না। তাহলে আমাদের কি করা উচিত? সম্পূর্ণটা কভার করার জন্য আমরা দেখেছিলাম যদি সম্পূর্ণ ফিগার না আসে দেন আমাদের একটা কমান্ড লিখতে হয়, যেটা লিখলে সম্পূর্ণ ফিগারটা দেখাবে। মনে আছে কমান্ডটা কি? প্লট রেঞ্জ। প্লট রেঞ্জ। Am I right? Yes, Hello? sir. Plot range. Plot range. অটোমেটিক বা অল দাও, সমস্যা নেই। অটোমেটিক। জি স্যার। এবার দেখো চলে আসছে। দেখো 3টা ভিন্ন ভিন্ন গ্রাফ সেম ডোমেনে চলে আসছে। এখানে একটা মেনশনেবল হচ্ছে এই যে এক্স অ্যাক্সিসে এগুলো কিন্তু লেখা আছে পাই আকারে নেই, আছে 5, 10, 15 এভাবে আছে, তাই না? হ্যালো, Yes, sir. এগুলো হচ্ছে যে পায়ের ভ্যালু আমরা যদি
বসিয়ে দেই যে 3 পয়েন্ট সামথিং, দেন দেখো রেঞ্জ গুলো ঠিক থাকবে, যেমন ফার্স্ট 0 আর প্রথমটার জন্য কত আসছে 6 পয়েন্ট সামথিং না, আপার লিমিট এই যে দেখো আপার জি লিমিট স্যার। 6 পয়েন্ট সামথিং, এটা হচ্ছে 6 পয়েন্ট সামথিং। সো এভাবে আসছে। ওকে, স্যার আমরা কি পাই আনতে পারবো না? এটা মনে হয় আনা যাবে না, তারপরে চেষ্টা করে দেখো যদি কোনো ওয়ে থাকে, আমি দেখি নাই। জি স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা নতুন সেকশনে চলে যাব। এগুলো আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসের ছিল, লেখাপড়া ছিল, বাট তোমরা হয়তো সঠিকভাবে দেখো নাই, দেখলে তো বলতে পারতা। আচ্ছা, আজকে যেগুলো শিখবো সেগুলো হচ্ছে কিছু স্ট্যান্ডার্ড জিওমেট্রিক শেপ আছে আমাদের ম্যাথমেটিক্সে, যেমন স্ট্রেট লাইন, সার্কেল, রেক্টেঙ্গেল, পলিগন মানে বহুভুজ, পলিগন মানে হচ্ছে বহুভুজ, রেক্টেঙ্গেল, এগুলো যদি আমরা ফিগার আউট করতে চাই তাহলে ম্যাথমেটিকা দিয়ে কিভাবে সেই প্লট করতে পারি, সেগুলোর জন্য আলাদা রুলস আছে, যে এই স্ট্যান্ডার্ড জিওমেট্রিক শেপ গুলো আনার জন্য সেগুলোর জন্য স্পেশালি আলাদাভাবে আমাদের কমান্ড লিখতে হয়। যে আমরা যেমন সার্কেল দেখেছিলাম প্রিভিয়াস ক্লাসে, সার্কেল যে অ্যাসপেক্ট দিয়ে রেশিও দিয়ে, কিন্তু ওটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড না, ওয়ে না। যদি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে জাস্ট ওয়ান সিম্পল কমান্ড দিয়ে আমরা সার্কেল আনতে পারি। এই সবগুলো আনার টেকনিক হচ্ছে প্রথমে আমাদের গ্রাফিক্স ইউজ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা গ্রাফ আনতে চাই, সাপোজ সার্কেল আনতে চাই, সার্কেল, তাহলে কিভাবে এই স্ট্যান্ডার্ড সার্কেল আমরা শো করতে পারি সেটা আমরা দেখব। সেটার জন্য প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে, গ্রাফিক্স নামে আমাদের একটা কমান্ড আছে, এই স্ট্যান্ডার্ড ইগুলো গ্রাফিক্স, গ্রাফিক্স থার্ড ব্র্যাকেট, এর ভেতরে আমাদের লিখতে হয় যে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটা যদি চাই, যেমন যদি আমরা স্ট্রেট লাইন ড্র করতে চাই, কয়েকটা পয়েন্ট আছে, সাপোজ 3টা পয়েন্ট আছে, উই ওয়ান্ট টু গেট এ স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু দিস 3 পয়েন্টস, 3টা পয়েন্ট দিয়ে যে স্ট্রেট লাইন যাবে সেইটা। বা আমরা যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল অর লাইক এ পলিগন বহুভুজ যদি ড্র করতে চাই, তাহলে অবশ্যই এই যে গ্রাফিক্স থার্ড ব্র্যাকেট এর ভেতরে আমাদের লিখতে হবে কমান্ডটা। ওকে, দেখো আমরা এখন এই যদি সার্কেল এট ফার্স্ট আমরা যদি সার্কেল ড্র করতে চাই, সার্কেল ড্র করার জন্য আমাদের জাস্ট দুইটা ইনফরমেশন যদি জানা থাকে, সেন্টার, সার্কেলের সেন্টার x1 y1 এবং রেডিয়াস আর, এই সেন্টার আর রেডিয়াস এইটুকু যদি জানা থাকে, এই দুইটা ইনফরমেশন, তাহলে আমরা সার্কেলটা ড্র করতে পারি উইদাউট হেল্পিং এনি ইকুয়েশন। কোনো ইকুয়েশনের দরকার নেই, এই ম্যাথমেটিকা আমাদের সার্কেল দিয়ে দিতে পারবে এই দুইটা ইনফরমেশন বেস করে। ওকে, সেটা আমরা কিভাবে লিখবো? আচ্ছা, প্রসিড করি আমরা। আমাদের প্রথমে দেখো, প্রথমে আমাদের গ্রাফিক্স এর ভেতরে লিখতে হবে, ঠিক আছে? কোথায় লিখতে হবে বলো? হ্যালো, গ্রাফিক্সের ভিতরে স্যার। গ্রাফিক্স এর ভিতরে। গ্রাফিক্স এর ভেতরে লিখতে হবে। তাহলে প্রথমে গ্রাফিক্স লিখি আমরা, গ্রাফিক্স, গ্রাফিক্স থার্ড ব্র্যাকেট। এবার আমরা যদি সার্কেল আনতে চাই, সার্কেল, দেন সার্কেল CIRCLE সার্কেল লিখার পর আবার এই সার্কেলের জন্য আবার আরেকটা থার্ড ব্র্যাকেট,
সার্কেল, এই থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে, সার্কেলের থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে আমাদের দুইটা ইনফরমেশন দিতে হবে। We need to supply two information. First one is the center, and the center will be mentioned by using second braces. Suppose the center is origin, our initially suppose the center is origin. So this is our first information, the center, and the second information will be radius. Suppose the radius suppose 2. These two information are supplied inside the circle command. দেখো সার্কেল কমান্ডের ভেতরে আমরা এই দুইটা ইনফরমেশন দিয়ে দিছি। ওকে, হ্যালো, Yes, sir. Yes. আচ্ছা এবার মনে করো আমরা যদি স্ট্রেট লাইন ড্র করতে চাই তাহলে কিভাবে ড্র করব? যে সাপোজ চারটা পয়েন্ট আছে, চারটা পয়েন্টের সংযোগ সরল রেখা, তাহলে কিভাবে আমরা এটা করতে পারি? সেটাও একইভাবে গ্রাফিক্স থার্ড ব্র্যাকেট, এই থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে আমরা চাচ্ছি কি লাইন, স্ট্রেট লাইন পাওয়ার জন্য আমাদের লিখতে হবে লাইন, LINE, লাইন, দেন থার্ড ব্র্যাকেট। এই থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে আমরা যে পয়েন্ট দিয়ে যাবে পাস হবে সেইগুলো আমরা মেনশন করব, এবং সেগুলো কিভাবে মেনশন করব? সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে, এই দুইটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এর ভেতরে যত পয়েন্ট আছে সবগুলো পয়েন্ট সেপারেটলি মেনশন করতে হবে। সাপোজ আমাদের চারটা যদি পয়েন্ট ধরি, তাহলে এখানে প্রথমে আমাদের ফার্স্ট পয়েন্ট, এখানে ফার্স্ট পয়েন্ট ডিক্লেয়ার করব। ফার্স্ট পয়েন্ট ডিক্লেয়ার করার জন্য আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট, যে -1 সাপোজ +1, এটা একটা পয়েন্ট, ফার্স্ট পয়েন্ট। আবার যদি সেকেন্ড পয়েন্ট ডিক্লেয়ার করতে চাই, আবার সেকেন্ড পয়েন্টের জন্য সেকেন্ড ব্র্যাকেট, এর ভেতরে কোঅর্ডিনেটস গুলো লিখতে হবে। সাপোজ -1 +1, this is our second point. Third point, suppose +1 fourth point স্যার আগে দুইটা পয়েন্ট একরকম হয়ে গেল না? -1 ওকে দেন ওকে। এবার তাহলে দেখো আমরা কি ইউজ করলাম? গ্রাফিক্স লাইনের পরে থার্ড ব্র্যাকেট, এই থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে সবগুলো ইনফরমেশন লিখতে হবে। সেটা লিখার আবার হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে একাধিক পয়েন্ট যদি থাকে, হ্যাঁ প্রথমটা লাস্টেরটা সেম হয়ে গেছে। জি স্যার। জি তাহলে স্যার। কয়টা হলো? 1 2, এটার সাথে এটা ডিক্লেয়ার হবে এভাবে, এইটার সাথে যোগ এইটা, মানে এই দুইটা সংযোগ সরল রেখা, দেন এই দুইটা সংযোগ সরল রেখা, দেন এই দুইটা সংযোগ সরল রেখা। বুঝা গেছে? মানে যদি মনে করো একটা এরকম হয়, এটা একটা পয়েন্ট, ফার্স্ট পয়েন্ট থেকে এটা সেকেন্ড পয়েন্ট, এটা সেকেন্ড পয়েন্ট, এটা ফার্স্ট পয়েন্ট, এটা মনে করো থার্ড পয়েন্ট, আর এই ফার্স্ট পয়েন্ট যদি যোগ করো তাহলে ক্লোজড হয়ে যাবে। ওকে, জি স্যার। বুঝা যায় নাই? জি স্যার, আমরা জি স্যার। ট্রায়াঙ্গেলের মতো আঁকতেছি। হ্যাঁ, মানে সম্পূর্ণটা ক্লোজড হয়ে যাবে, মানে এরকম না, এরকম হবে, এটা চাচ্ছি না, আমরা চাচ্ছি দেখি ক্লোজড যদি হয়ে যাবে। শেষমেশ আবার শেষেরটা এবং প্রথমটা যদি অ্যাড করো এরকম। ওকে, এবার দুইটা কিন্তু নিচ্ছে, তাহলে এই দুইটা যেহেতু নিচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন, নাম দেই। ফার্স্ট ওয়ান ইজ G1 সাপোজ, সেকেন্ড ওয়াজ G2, দেন যদি শো ইউজ করা হয়, শো G1 G2, এই যে দেখো আমরা পেয়ে গেছি। এখানে স্ট্রেট লাইন
যদি আমরা শেষের পয়েন্টটা যদি মনে করো ডিফারেন্ট দিই, 3 দিলাম, দেখি কি হয়। এরকম হবে, ঠিক আছে? এটা আচ্ছা সার্কেলের স্যার, ভিতরে হলো কেন? পয়েন্ট গুলো সার্কেলের ভেতরে দেখে, আর সার্কেলের বাইরে হলে বাইরে চলে যাবে। এই যে এই পয়েন্টটা সার্কেলের বাইরে, এই যে এই পয়েন্টটা সার্কেলের বাইরে, এর জন্য এই স্ট্রেট লাইনটুকু বাইরে চলে গেছে। দেখো এই সার্কেলের রেডিয়াস হচ্ছে 0 0, সেন্টার হচ্ছে 0 0। রেডিয়াস কত? রেডিয়াস কত বলো? স্যার 2। স্যার 2। 2। তাহলে 2 এইদিকে হচ্ছে পজিটিভ 2, এক্স এর মান এখানে পজিটিভ 2, এইখানে ওয়াই এর মান পজিটিভ 2, তার মানে এইখানে ওয়াই এর মান নেগেটিভ 2, এইখানে এক্স এর মান নেগেটিভ 2। তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট -1 -1, তাহলে অবশ্যই -1 1 এই যে এখান দিয়ে হবে, এখানে -1, তারপরে এই যেটা ফার্স্ট পয়েন্ট এখানে হবে, তাহলে সেটা তো সার্কেলের ভেতরেই হবে। আর যদি তুমি অন্য জায়গায় দাও দাও, সমস্যা নাই তো, তোমার ইচ্ছা মতো তুমি দিতে পারো। মনে করো এখানে দিলাম মাইনাস না দিয়ে -1 থেকে মনে করো 5 দিলাম, দেখো এই যেরকম আসবে। বুঝা যায় নাই? হ্যালো, আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার যদি শো G2 G1 দেয় তাহলে কি মানে ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে কি সার্কেল এসে পড়বে? হ্যাঁ একই আসবে, সমস্যা নেই, একই আসবে। স্যার লাইনের ভিতরে, লাইন কমান্ডের ভিতরে যে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করলাম, এটা ইউজ না করলে হবে না স্যার? এটা আসলে প্রি ডিফাইন্ড, এটা যদি এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট যদি ইউজ না করি, সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে বোঝাচ্ছে যত পয়েন্ট আছে সবগুলোকে একসাথে করেছে, একসাথে করছে। এখন যদি সেকেন্ড ব্র্যাকেট না দেই তাহলে ভুল আসবে, ফিগার আসবে না, ভুল আসবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। এখন এটা রুলস। এখন তুমি বলতে পারো সার্কেলের পরে যে থার্ড ব্র্যাকেট না দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলে হবে না, ওটা আমি পারবো না, কারণ যে বানাইছে সে এইভাবে ফিক্স করে দিচ্ছে, ফর্মুলাগুলো ফিক্স করে দিচ্ছে। যেমন আমাদের ফর্মুলা যে সাইন ইনভার্স, ইনভার্স লিখলে এই -1 এইখানে উপরে লিখি, এটা রুল, এইভাবে এখানে লিখতে হয় ইনভার্স। এখন শুরুতে ম্যাথমেটিশিয়ানরা যদি এই নোটেশনটা অন্যভাবে দিত, সাপোজ ইনভার্সটা উপরে না দিয়ে মাঝখানে বা নিচে বা অন্য কোনো ওয়েতে দিত, তাহলে আমাদের সেভাবে হ্যাবিচুয়েটেড হতে হতো। অর্থাৎ যে ক্রিয়েট করছে সে যেভাবে ডিফাইন করছে সেভাবেই আমাদেরকে ফলো করতে হবে। ওকে? আর যদি জি ফলো না করতে চাও তাহলে তুমি নিজে একটা বানাবা, যেখানে তোমার মতো করে তুমি ডিফাইন করে দিবা, তারপরে সবাই সেই তোমার দেখানো রোল বা ফর্মুলা ইউজ করবে। ওকে? জি স্যার। এটা আসলে আমাদের নিজেদের সৃষ্টি কিছু না, যে বানিয়েছে, যে ডেভেলপার, যে ক্রিয়েটর, সে এইভাবে ডিফাইন করছে। তাহলে যে দেখো এখন দুইটা আসছে। সো স্ট্রেট লাইন, গ্রাফিক্স, যদি আরো কিছু চাও, সাপোজ যদি চাও, হোল্ড অন প্লিজ। হ্যাঁ, যদি পলিগন চাই তাহলে পলিগনের জন্য আমাদের এই যে এখানে লিখতে হবে পলিগন, বহুভুজ, এই যে লাইনের জায়গায় এখানে পলিগন, তারপরে পয়েন্ট গুলো লিখতে হবে একইভাবে। এটা আমরা ওই থেকে, আমরা যে বইটা দেখছি সেই বই থেকে তোমরা নিবা, বই থেকে ডাউনলোড করে দেখবা 4.2 সেকশনে এগুলো লেখা আছে। সার্কেল, ডিস্ক, ডিস্ক, আমরা যদি এখানে ডিস্ক লিখি, দেখো এই যে সার্কেল না লিখে যদি ডিস্ক লিখি তাহলে কি সমস্যাটা হয়? ডিস্ক, ডিস্ক বুঝো তো? হ্যালো, জি স্যার। ডিস্ক ওই যে সিডি ডিস্কের মতো, সেটাও একটা সার্কেল, বাট সার্কেলের ভেতরে যে অংশ ফাঁকা আছে এরকম ফাঁকা থাকবে না। ডিস্ক, ডিস্ক যদি লিখি ফাঁকা থাকবে না, ডিস্কের মতো ওটা সলিড হবে, সার্কেলের ভেতরের অংশটুকু সলিড হয়ে যাবে। ওকে?
জি স্যার। কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্যারামেট্রিক প্লট। প্যারামেট্রিক ফাংশন নাম শুনছি না? ক্যালকুলাস, সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ক্যালকুলাসে আমরা পড়ে আসছি প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন, পড়ছি না? জি হ্যালো, স্যার। মানে যে কোনো কার্ভ সেটা 2D বা 3 ডাইমেনশনাল যে কোনো কার্ভ আমরা আরেকটা দুইটা ইয়ের মাধ্যমে, সাপোজ প্যারামেট্রিকটা হচ্ছে এরকম, মনে করো এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস। এখন এক্স এর ভ্যালু এবং ওয়াই এর ভ্যালু, ওয়াই কোঅর্ডিনেটস এর ভ্যালু, এক্স কোঅর্ডিনেট মনে করো কোনো কিছুর কোঅর্ডিনেটের ভ্যালু, সাপোজ আমাদের মনে করো হার্টবিট বা হার্টবিট এবং প্রেসার দুইটা একসাথে, হার্টবিট এবং প্রেসার, এক্স অ্যাক্সিস এর দিকে দিলাম হার্টবিট আর ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিকে দিলাম প্রেসার। যে আমি বললাম যে এখন থেকে 10 মিনিটস এর মধ্যে প্রতি মিনিটে হার্টবিট এবং প্রেসারের ফিগার ড্র করো। তার মানে এখন এই শুরুতে টি ইকুয়ালস টু 0 টাইম, টি ইকুয়াল টু 0 পয়েন্টে হার্টবিট কত সেটা ক্যালকুলেশন করব, হার্টবিট, প্রেসার কত সেটা ক্যালকুলেশন করব, যে পয়েন্ট মান পাবো সেই মান বসিয়ে একটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে, এই সিস্টেমে একটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে। এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। মনে করো এইচ এর মান সাপোজ এগুলা মানে বাস্তব কোনো নাম বলতেছি না, ভ্যালু বলতেছি না, যে সাপোজ এইচ এর মান 2, পি এর মান 3 সাপোজ, তাহলে দেখো এইচ এর মান এক্স অ্যাক্সিস এর দিকে সাপোজ এটা বসালাম 2, ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিকে পি এর মান বসাও 3, এহলে টি ইকুয়াল টু 0 পয়েন্ট, আবার টি ইকুয়ালস টু 1 মিনিট, 1 মিনিট পরে যদি আবার প্রেসার এবং হার্টবিট মেজার করি আরেকটা ভ্যালু পাবো, হয়তো সেটা এখানে আসলো, তারপরে টি ইকুয়ালস টু 2 পয়েন্টে এখানে আসলো, টি ইকুয়ালস টু 3 পয়েন্টে এখানে আসলো। এখন এগুলো যদি জয়েন করো দেখো একটা কার্ভ পাওয়া যাবে। এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। এই যে কার্ভ পেলাম, এই কার্ভে এক্স এর ভ্যালু, এই কার্ভে এক্স কোঅর্ডিনেটের ভ্যালু সেটাও টি এর ফাংশন, ওয়াই কোঅর্ডিনেটের ভ্যালু সেটাও টি এর ফাংশন। দেখো তো আমার কথাটা বোঝা গেছে কিনা? জি স্যার। যে মনে করো টি ইকুয়াল টু 0 পয়েন্টে হার্টবিট 2, প্রেসার 3 সাপোজ, টি ইকুয়ালস টু 1 পয়েন্টে হার্টবিট 5, প্রেসার 6 এরকম। তাহলে প্রত্যেকটা টি সময়ে এক একটা হার্টবিট পাচ্ছি। এখন সেই হার্টবিট প্রেসার যদি আমরা এই এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর বসিয়ে অ্যাড করি, এই স্ট্রেট লাইনটা পাওয়া যাবে। এই স্ট্রেট লাইনের উপর যত পয়েন্ট আছে, সাপোজ এই পয়েন্টটা যদি নেই, এই পয়েন্টে দেখো একটা এক্স এর ভ্যালু আছে, ওয়াই এর ভ্যালু আছে, এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। সেই এক্স এর ভ্যালু ওয়াই এর ভ্যালু দেখো সময়, কোনো না কোনো সময়ে প্রেসার এবং হার্টবিট। সো এই ধরনের কার্ভকে বলা হয় প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন, যে যখন এক্স কোঅর্ডিনেটস এবং ওয়াই কোঅর্ডিনেটস সময়ের উপর নির্ভরশীল, কোনো একটা সময়ের উপর, সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে দুইটাই, তাহলে সেই ইকুয়েশন গুলোকে বলা হয় প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন। ওকে, এখন এই প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন গুলো কিভাবে ম্যাথমেটিকাতে করা যায়, প্লট করা যায়? প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন দিয়ে করলে কিন্তু কার্ভই আসবে, কার্ভ। আচ্ছা দেখো এবার যদি এরকম নেই আমরা যে এক্স, একটা প্যারামেট্রিক এক্স টি এরকম, সাপোজ টি কিউব, এক্স এর ভ্যালু এরকম -2t, ওয়াই এর ভ্যালু টি এর উপর নির্ভরশীল, সাপোজ টি স্কোয়ার -t, x এর ভ্যালু টি এর উপর নির্ভরশীল এভাবে t কিউব -2t, and y is also dependent on the value of t, and the expression is t square - t. Suppose the values of t vary or include
from -2 to +2. Now we want to draw these parametric equations by Mathematica. Mathematica দিয়ে এই প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন গুলো ড্র করতে চাচ্ছি। দেখো আমাদের এই যে ডোমেইন রেঞ্জ সেকশনে বা ডেরিভেটিভ সেকশনে ক্যালকুলাসের প্যারামেট্রিক ফাংশন ছিল। যদি কারো বই থেকে থাকে বা ম্যাটেরিয়ালস থেকে থাকে দেখে নিতে পারো, সেখানে প্যারামেট্রিক ফাংশন আছে। সো আমরা এখন প্যারামেট্রিক প্লট করার জন্য আলাদা একটা কমান্ড ইউজ করতে হবে। ইট উইল বি ডিফারেন্ট দ্যান দ্য প্রিভিয়াস প্লট কমান্ড। Here we need to write the parametric plot. P-A-R-A, parametric plot. Parametric plot, third bracket. Then we need to define the functions. We have two functions here. The first one is t cube minus 2t. The second one was 2 cube minus 2t, and the second one was t square minus t. Then after the comma, we need to define the variable. Here the variable is t and its associated domain, suppose -2 to +2. Then we'll get this cut. Okay, Yes. এই হচ্ছে আমাদের প্যারামেট্রিক প্লট। এরকম একটা প্লট আসছে। প্লট রেঞ্জ অল কি আসছে, অটোমেটিক দেন সেম। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের প্যারামেট্রিক প্লট। ওকে, Yes, sir. এখন আমরা আরেকটা প্লট শিখতে পারি, সেটা হচ্ছে কন্ট্যুর প্লট। আরেকটা প্লট আছে কন্ট্যুর প্লট। দেখো কন্ট্যুর প্লট গুলো কেমন। কন্ট্যুর প্লট আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি প্রথমে, তারপরে বুঝতে পারবো। মনে করো একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে বাট নট এক্সপ্লিসিট ফর্ম। এক্সপ্লিসিট ফর্ম মানে আমরা এক্সপ্লিসিট ফাংশন ইমপ্লিসিট ফাংশন পড়ছো তোমরা? explicit function, implicit function. Suppose y equal to x square. Is it implicit or explicit? Hello? Hello? স্যার পড়েছিলাম, ভুলে গেছি। আচ্ছা, এটাকে হচ্ছে explicit function, মানে y equal to something অথবা x equal to something, y equal to something of x অথবা x equals to something of y যদি লিখতে পারো, তাদেরকে বলা হয় এক্সপ্লিসিট ফাংশন। আর ইমপ্লিসিট ফাংশন যাদেরকে আমরা এই দুইটা উপায়ের যে কোনো একটা উপায়ে এক্সপ্রেস করতে পারবো না, তাদেরকে বলা হবে ইমপ্লিসিট ফাংশন। ফর ইনস্ট্যান্স, মনে করো এরকম যদি একটা ইকুয়েশন হয় x স্কয়ার ইনটু y স্কয়ার ইকুয়ালস টু y প্লাস 1 হোল স্কয়ার 4 minus y square. এটা কি ইমপ্লিসিট অর এক্সপ্লিসিট? স্যার ইমপ্লিসিট। কেন? স্যার এটা ব্যক্ত করা যায় না, x এর যায়। সাপেক্ষে y বা কে বলছে? এই যে x স্কয়ার y স্কয়ারটা কি করো, এই পাশে নিয়ে আসো। তাহলে x স্কয়ার সমান সমান অথবা x সমান সমান পেয়ে যাব না? বুঝা যায় নাই?
জি স্যার। আচ্ছা, এবার এইটা দেখো, এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব ইকুয়ালস টু 6xy. Is it explicit or implicit? স্যার এটা ইমপ্লিসিট হবে। এইটা দেখো, x সমান সমান তুমি লিখতে পারবা না, x সমান সমান সামথিং অফ y বা y ইকুয়ালস টু সামথিং অফ x, সম্ভব কি দেখো তো? একটার সাথে আরেকটা লেগে আছে বা থাকবে, আলাদা করা যাবে না, স্প্লিট করা যাবে না, এদেরকে বলা হবে ইমপ্লিসিট ফাংশন। এই দুই ধরনের যখন ফাংশন বড় বড় এক্সপ্রেশন নিয়ে আসবে, তখন আমাদের এই যে প্লট, কন্ট্রোল প্লট, সেই কন্ট্রোল প্লট করলেই আমাদের চলে আসবে। ফর এক্সাম্পল, আমরা এই প্রথমটা দেখো একটা কন্ট্রোল প্লট নেই। কন্ট্রোল প্লটে আলাদা একটা মিনিং আছে, সেটা আমরা পরে ব্যাখ্যা করব 3D গ্রাফে। কন্ট্রোল প্লট, কন্ট্রোল প্লট, থার্ড ব্র্যাকেট, কন্ট্রোল প্লট, থার্ড ব্র্যাকেট, এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার। দেখো আমাদের এক্সপ্রেশনটা ছিল এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার, দেন সমান ওয়াই প্লাস 1 হোল স্কোয়ার ইন্টু 4 মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার। আমরা ইকুয়েশনটা ডিফাইন করে নিলাম। দেন আমরা যদি এক্স এর ভ্যালু দিয়ে দেই, যে কত থেকে কতর মধ্যে আমি চাচ্ছি ফিগারটা, সাপোজ এক্স এর ভ্যালু, দেখো এখানে দুইটা ভেরিয়েবল, তাহলে দুইবার অ্যাসাইন করতে হবে। প্রথমে এক্স এর ভ্যালু, সাপোজ -10 টু +10, একবার অ্যাসাইন হলো ফর এক্স। নাও সিমিলারলি ফর ওয়াই, ওয়াই এর ভ্যালু দিতে হবে এবার, ওয়াই সাপোজ -2 টু +2, এটা দিলাম। কিন্তু এখানে একটা ভুল করে আসছি, সেটা হচ্ছে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, ম্যাথমেটিকাতে ইকুয়েশন লেখার সময় যদি সমান সমান ইকুয়েশনের যে সমান সমান থাকে, সেটা লিখলে ডাবল ইকুয়াল সাইন লিখতে হয়। তোমরা মনে হয় সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন বা সিস্টেম অফ ইকুয়েশনে দেখেছিলা? হ্যালো, ডাবল ডাবল সাইন দিয়েছিলা? জি স্যার। যখন ম্যাথমেটিকাতে কোনো ইকুয়েশন টাইপ করব, ইকুয়েশন লিখবো, তখন সেই ইকুয়েশনের ভেতরে যে ইকুয়াল সাইনটা থাকবে, সেখানে ডাবল সাইনটা দিতে হবে। দেন এবার ফিগারটা করার জন্য আমরা অ্যাসপেক্ট রেশিও অটোমেটিক, এই যে এরকম একটা ফিগার আসবে। দেখো কন্ট্রোল প্লটের বিশেষত্ব হচ্ছে যে ফিগারটা পাবো সেটা একটা ফ্রেমের ভেতরে আবদ্ধ করে রাখবে, কিন্তু অন্যগুলাই কিন্তু এরকম হয় না। দেখো প্রিভিয়াস যে ফিগারটাতে ছিল, সেটা কিন্তু কোনো ফ্রেমে আবদ্ধ ছিল না, জি না স্যার। ছিল না। আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কন্ট্রোল প্লট ইউজ করলে অ্যাক্সেস দেখাবে না। দেখো এখানে ফিগারটা ফ্রেমের ভেতরে আবদ্ধ হচ্ছে, বাট অ্যাক্সেস নেই। দেখো এই যেটা 0 পয়েন্ট, এটা x ইকুয়াল টু 0 এখানে, এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। এখানে তাহলে এখানে x ইকুয়াল টু 0 তে y অ্যাক্সিস এখান দিয়ে যাবে, আর এইখানে দেখো y এর ভ্যালু 0, তাহলে x অ্যাক্সিস এখান দিয়ে যাবে, অ্যাক্সিস দেখাচ্ছে না। এখন আমি যদি অ্যাক্সিস চাই দেখাতে, তাহলে আলাদা কমান্ড দিতে হবে। সেটা কি কমান্ড দেব? অ্যাক্সেস। অ্যাক্সেস কি লিখতে হয় যেন, বলো তো, মনে আছে কারো? বলো। স্যার ট্রু। ট্রু, হ্যাঁ, অ্যাক্সেস ট্রু। তখন এই যে দেখো অ্যাক্সেস চলে আসছে।
ভেতরে দুটো স্ট্রেট লাইন চলে আসছে না? আসছে? জি জি স্যার। স্যার। এই অ্যাক্সিস চলে আসছে। এবারে যদি ফ্রেমটা উঠিয়ে দিতে চাও, যে না আমি ফ্রেম চাচ্ছি না, ফ্রেমটা সাপোজ উঠিয়ে দিতে চাচ্ছি, ফ্রেম তো বাই ডিফল্ট মানে এটা না দিলেই, কমান্ড না দিলেও চলে আসবে। এখন কমান্ড দিয়ে এটাকে তাড়ানো যায়, সেটা হচ্ছে ফ্রেম। ফ্রেম, স্যার ফলস। হ্যাঁ ফলস, ফলস দিলে ফ্রেমটা চলে যাবে। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল প্লট। এভাবে আমরা যে কোনো এক্সপ্লিসিট ইমপ্লিসিট জটিল ফাংশন যেগুলো থাকে সেগুলো কন্ট্রোল প্লট দিয়ে করতে পারি। যেমন আমরা যদি এবার ওই যে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব, ওটার কন্ট্রোল প্লট তোমরা ফিগার আউট করতে পারো। তোমরা কি বইটা ডাউনলোড করছো? জি স্যার। জি স্যার। বইটা ডাউনলোড করলে তোমরা এর পরবর্তী যে প্রবলেম গুলো, এক্সাম্পল 27, এটা এটা হচ্ছে এক্সাম্পল 26, দেন 27, 28, 29, 30 এগুলো করবা, দেখে দেখে করবা যদি ল্যাপটপ থাকে বা কম্পিউটার থাকে। আদারওয়াইজ শুধু বুঝবা পড়ে যেটা কি করছে। এখানে সবকিছু ফিগার, ম্যাথমেটিকার কমান্ড সবকিছু একই সাথে লেখা আছে। ঠিক আছে, তাহলে এই বাকি অংশটুকু তোমাদের হোমওয়ার্ক রয়ে গেল। তোমরা ওই শীটটা দেখে 4 নাম্বার চ্যাপ্টার দেখে প্রবলেম এক্সাম্পল 30 পর্যন্ত দেখবা। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ, আজকে এ পর্যন্ত থাক। আসসালামু আলাইকুম স্যার।